Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar saygılı ATR telekanalının teleseyircileri Prime programmasına seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gulsum Halilova çalışam ve nevbeteki bir saat bu studiyada yayınımızga koşulacak musafirlerle beraberlikte biz en aktual ve sonki meselelerini laf edecekmiz. Bilemiz sonki vaxtları böyle bazı problemler meydana geldi. Hususan teknik problemler neticesinde Rusiya çerçevesinde ve Rusya'nın işgal etkeni topraklarda YouTube'ga ve diğer böyle ictimai mühim ağlarga erişim kapaldı ve birçok insanlar şimdi bununla alakalı problemler yaşamakta ama ATR telekanalı hatırlatmak isteyeyim ki uyduda da çalışa ve bizni uydu vasıtasıyla seyretebilirsiniz televizorlarınızda ve aynı zamanda ATR telekanalının işte atr.ua saytına kirmek imkanı da var. Bunun için farklı işte kullanımlar ya da VPN bile kullanabilirsiniz ve böylece bizlerini hem uygulamada ve hatta YouTube'da bile seyretmeye imkanınız olacaktır. Bizlerge asıl da bu sonki 10 yıl içerisinde ellerinden gelgence Rus işgalcileri ATR'ni kapatmak, yok etmek ve herhangi bir serbestlik sözü ile alakalı olan Kırım Tatar medyalarını tamamıyla meydandan işte sürmek, çıkarmak için ellerinden gelgenlerini yaparlar ama insanların zihinlerinde olan fikirleri, insanların işte zihinlerinde olan gayeleri ve kalplerinde olan hareketleri işte bu ruhunu onlar yıkıp olamazlar, sürüp olamazlar, yok edip olamazlar. O sebepten bizler de öz imkanlarımızla, elimizdeki olan imkanlarla kenedi sizlerge hakikatinin sesini ve mında Ukrayna anahtasında yapılganlar hakkında haberler vermeye tırışamız ve yayınlarımızga bu çerçevede çeşit türlü musafirler hoşula saygılar arkadaşlar ve men da bir kere hatırlatmağa isteyeyim ki sizler de bizim yayınımızga hoşulup ya da özünüzün suallerinizni de ayrıca YouTube'ga misal olarak erişim gerçekleştirilgen sonra hoşa bilesiniz. O'zinizning işte mesajlarınızı hatta bizim muhaririyetimizge yaza bilesiniz. Zaman informasyon programmalarında mühim bir haberler olsa bizler de ularni yayınlayacakmız elimizden kelgence ve bugün 2 saat yayın çerçevesinde işte bizler sizlerle beraberlikte farklı musafirlerle meselelerini göz önünde bulunduracakmız. Birinci böyle yayınımız Kırım Tatar tilinde oldu ama bu yayınımızı biz Ukrayn tilinde alıp baramız ve Ukrayince bizim yayınımız hoş olgan musafirlerinin biz olup bitkenlerini ve hususan işgal etilgen topraklarda bu sadece Kırım değil, diğer işte cenubi taraflarda bulungan Ukrayna'nın işgal etilgen topraklarında böyle bir mücadele hakkında laf etmeye isteyimiz ve insanların mücadelesi ve bu topraklarının reintegrasyası sualleri. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І наступної години ми будемо говорити про звичайно, перебіг російсько-української війни, будемо говорити про міжнародну підтримку Україні і будемо говорити про те, що відбувається зараз на полі бою і на окупованих територіях України, чи продовжується і чи є там зараз спротив громадянського суспільства проти окупаційного режиму. І про це ми зараз будемо говорити з паном Ярославом Божко, головою Центру політичних студій «Доктрина», політичним консультантом, та також пан Ярослав є координатором руху «Жовта стрічка». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Пане Ярославе, я б хотіла цей ефір почати з спротиву, звичайно, громадянського суспільства на окупованих територіях, бо ми знаємо, що, якщо я не помиляюсь, на цьому тижні, зокрема на території тимчасово окупованого Криму, там пройдуть російські так звані вибори, муніципальні вибори та вибори в окупаційний парламент. Безумовно так, і ми розуміємо, що у російської влади в неї завжди зберігалася ця стабільна задача. Навіть не стільки сформувати лояльність до конкретно правлячої партії, так, тому що ця задача вже трошечки пройдена, там на горі все вже в ЦВК російському рахується так, як їм потрібно. Скоріше стоїть задача створити явку. Так, тобто, щоб люди взагалі прийшли на вибори, і у зв'язку з цим ми, скоріш за все, будемо спостерігати те, що на
працівників державних, комунальних установ в окупованому Криму і на окупованих територіях півдня та сходу України буде відбуватися так звана згонка бюджетників, коли передусім будуть змушувати вчителів, можливо, студентів переходити на виборчі дільниці, так, в певні там їхні внутрішні чати звітувати перед керівництвом, чи вони проголосували, чи ні. Так, можуть відбуватися так само певні додаткові святкові агітаційні заходи, які традиційно російська влада намагається проводити для залучення людей. І в тій чи іншій мірі це усе доволі широкий комплекс заходів, який раніше активно використовувався і в самій Росії. Він уже в тій чи іншій мірі експортований на окуповані території. Крім всього іншого, до Криму і до інших окупованих регіонів активно їздять різноманітні російські політтехнологи, тобто ці всі варяги так звані, які приїжджають з інших регіонів, попрацювати на виборах під конкретного кандидата. Так, це усе зберігається. В масі своїй населення ні Криму, ні інших окупованих територій, воно глибоко не занурюється насправді в російський політикум. Так, тобто дуже рідко там існують якісь фактори, що от люди реально мають якийсь стійкий зв'язок з якимось обранцем якоїсь окупаційної місцевої ради чи щось подібне. Тобто загалом ця історія доволі рідкісна. І як ми побачили, насправді от у ситуації з тим же Дмитром Табачником, російська влада часто використовує оці всі місцеві окупаційні адміністрації, місцеві окупаційні органи як таке своєрідне місце кадрового резерву для колаборантів, які колись втекли з України до Росії або навіть були виміняні. Тобто частина цих місць, вона відразу резервується, можна сказати, під людей, які співпрацювали або співпрацюють з ФСБ. Аналогічну ситуацію ми бачили з тим самим нардепом Деркачем проросійським, який тепер буде висуватися в сенатори від Астрахані. Тому ми не можемо сказати, там, що в Криму є якась реальна політична конкуренція, чи є якась реальна політична боротьба. Навіть на теренах самої Російської Федерації досить часто цієї боротьби значно більше, ніж на окупованих територіях. Тому що на місцевих виборах там часто намагаються якісь регіональні проекти сформуватися, або КПРФ може потіснити єдину Росію. Так? У випадку ж з Кримом і окупованими територіями іншими ми можемо тут сказати, що там влада точно буде забезпечувати ілюзію достатньо високої явки і достатньо високого підтримки саме влади. Тобто ми побачимо цей, знову ж таки, скоріш за все, унікальний в лапках тренд, коли саме окуповані території найбільше голосують за партію Путіна. Тому що така теза їм просто необхідна для того, щоб її промотувати всередині Росії, так цим пояснюючи взагалі доцільність ще додатково вкладення ресурсів в окупацію і подальшу війну. Ну а з іншого боку, що ми можемо сьогодні говорити людям, яких там російська окупаційна влада заманює на ці так звані вибори? Це, як ви сказали, там вчителі, там, я не знаю, студенти університетів, наприклад, яких там просто вимушують декан чи ректор йти, наприклад, на ці так звані вибори, чи інших там представників громадянського суспільства в Криму, які працюють там на якісь там державних посадах і так далі. І їм кажуть, що якщо ви не підете на вибори, то ви будете звільнені з роботи. Що ми можемо сказати цим людям сьогодні? Насправді для нас не так важливо навіть конкретно якимось чином забезпечити меншу явку там на цих псевдовиборах чи таке інше, ніж зберегти наших людей там безпосередньо, які живуть в Криму, підтримують Україну. Тому що російська влада вклала дуже великий ресурс в те, аби сформувати певні хибні уявлення щодо того, якою буде політика України після повернення окупованих територій, включно з Кримом. Тобто російська влада намагається поширювати такі ілюзорні тези щодо того, що, наприклад, людей просто за участь у виборах, так, чи просто за те, що вони якісь були вимушені отримувати російські документи, що їх уже за це будуть судити за колабораціонізм. Хоча це, безумовно, не так. І за чинним українським законодавством, і за тими заявами, які Україна робить,
по суті, Україна досить чітко розрізняє, так, де співпраця з ворогом була абсолютно вимушеною і не можна було уникнути, і де це була, скажімо так, добровільна співпраця, тобто справжнє колаборантство, коли людина там свідомо пішла в окупаційні органи працювати на керівні посади або співпрацювати з ФСБ, таке інше. Тому для нас тут важливо радше зберегти тезу про те, що для нас важливо зберегти українців і там кримських татар в Криму, взагалі оцю загальну тенденцію російську до того, щоб їх залякати, відрізавши певним чином від України, що от, мовляв, вас там Україна потім за щось покарає. Оця теза є для нас найбільш небезпечною, так, тому що російська влада намагається підсувати до себе простих людей оцими вимушеними актами, коли вони змушені якось з нею співдіяти. Тобто віддавати дитину в садочок, наприклад, треба документи російські. Отримувати якусь там пенсію, отримувати якусь медичну допомогу. На це усе уже зараз на окупованих територіях потрібні російські документи. Тому Україна має тут знову ж таки чітко провести лінію розрізнення і нагадати громадянам, що насправді ніхто не є в цьому сенсі колаборантом, якщо його вимушує декан іти на вибори, так, і якщо він не піде, то його арештує, типу, насправді потім якесь ФСБ і пришиє йому поширення фейків про російську армію. Ну, з іншого боку, ми ж розуміємо, що повинна бути якась градація тих, хто є колаборантом, а тих, хто ні колаборантом. Але де ця межа? Бо, наприклад, ми знаємо, що спочатку війни, це з 2014 року, там 90% представників там правоохоронних органів, вони перейшли на сторону окупантів. Це десятки тисяч людей. Я про військових не кажу, там по даним Служби безпеки України це 80% військових перейшли на сторону росіян, а потім протягом цих 10 років на території окупованого півострова було безліч там плебісцитів, там різних виборів і так далі. І деякі люди там ходили туди, там голосували чи за Єдину Росію, чи ні, не знаю. Але все ж таки такі люди були. А що буде з людьми? Ну, це теж десятки тисяч людей. Наприклад, люди, які працюють там в структурах охорони здоров'я, там в університетах, в муніципалітетах, там, я не знаю, на пошті той же державній. Ну, це десятки, а може бути і сотні тисяч людей. Що з ними робити? Тобто, де ця межа між колаборантом і людиною, яка шкодить державі Україна, і людині, яка просто повинна якось жити і якось обезпечувати своє життя? Ця межа називається займання певних посад, і вона називається, окрім всього іншого, дискреція. Тобто ми розуміємо, що людина, яка перейшла працювати в ФСБ, вона це зробила з власної волі. Тому що в 2014 році у більшості випадків, у більшості міст Криму, у будь-якого практично співробітника державних органів України був абсолютно відкритий вихід з Криму. Тобто разом з тими українськими військовими, які з Криму все-таки вийшли, і з частиною там співробітників спецслужб і державних органів. Ми розуміємо, що в цьому конкретному випадку люди зробили свій вибір на користь Росії. Якщо вони далі залишилися працювати в аналогічних державних структурах на теренах уже окупованого Криму. Тобто це була певна дискреція. Людина так обирала професію свою. Знову ж таки, питання роботи не пов'язаної, наприклад, з безпекою, обороною, там, інформацією, медіа, тим, що безпосередньо контролюється політично. Тут уже значно м'якша історія. Але ми розуміємо, що в загальному українська держава, вона поки, попри те, що ця загальна якби рамка відділення, вона існує в законодавстві, але поки про неї у нас не говорять так гучно, мабуть, що просто не вважають, що саме довести конкретність цієї рамки, що це не є якась така прям дуже гіперважлива задача. Хоча саме це є важливо, тому що насправді в Криму Росія намагається посіяти таке враження, що нібито Україна зараз покарає всіх.
просто за те, що вони там жили, так як це робив Радянський Союз за те, що люди жили в окупації, він їх міг просто вислати куди завгодно. Причому і провокувати оцю, знаєте, тенденцію бажання залишитися вдома, так на це підчіпляти на цю ідею, щоб люди все одно були змушені якимось чином співіснувати з Росією, і потім поступово вже для себе на якомусь етапі ідеологічно починали це виправдовувати. Хоча це недостатньо є прям така якісна ідеологічна обробка. Але ми розуміємо, що зараз от медійно, нещодавно бачив одне цікаве дослідження від Cat.ua, такої аналітичної структури, яка показувала, що медійний ландшафт в Криму зараз в окупованому практично такий самий, як десь в глибинці якоїсь там Росії, тобто десь в якійсь Тюменській області. Там медіа говорять практично те саме, що говорять місцеві медіа в Криму. Повістка практично не відрізняється, і російська держава, вона, скоріш за все, вже виходить із таких засад, що загальну задачу по інтеграції кримчан в склад РФ вони нібито вже провели. Так? От якщо ми подивимося там, наприклад, на Білгородську область, там через постійні бойові сутички там значно відрізняється медійний ландшафт. Так, це важливо. Російська Федерація, я думаю, вона дещо переоцінює сама по собі глибину проникнення свого впливу в кримське середовище. Тобто велика була ставка зроблена на російськомовність, як на певний такий фактор однозначної прихильності Росії, що в Україні і в Криму насправді що ніколи насправді не працювало. По-друге, була зроблена велика ставка на певну російську етнічну більшість, яка існувала в Криму і існує. Але ми маємо розуміти, що ця російська етнічна більшість не політизована в загальному. Тобто так, люди можуть себе визнавати росіянами, але дуже дрібна їх частина насправді є носіями тієї ідентичності, яка їх змушує робити якісь конкретні вчинки для укріплення РФ. В цьому сенсі окупація – це насправді достатньо важка ідеологічно-наративна проблема, яку, по-перше, не здатна була вирішити для себе в своїх цілях Росія, і Україні буде достатньо важко далі працювати безпосередньо з цими людьми. Тому що існує додаткова проблема, що та Україна, з якою асоціюють кримчани, так, себе, ті, які прихильні до України, це все-таки Україна десятилітньої давнини, яку вони ось там останнє бачили в 13-му році, в 14-му. Це Україна, якої, по суті, яка вже дуже сильно змінилася, якої вже, можна сказати, нема, тому що відбувся цілий ряд реформ. Наше суспільство, воно просто психологічно дуже змінилося з 22-го року. І це буде породжувати певні такі комунікаційні так само проблеми, що, наприклад кримчани дивляться фільм. Кримчани, наприклад, користуються одними сервісами, і вони до них звикли. Це там сервіси в інтернеті. Навіть якщо вони не сповідують про російських поглядів, так, але нам треба буде час для того, щоб їх переключити, умовно кажучи, на ті сервіси в інтернеті, якими користується більшість українців, щоб з цими майданчиками можна було працювати. Ну і, наприклад, зараз ми ж бачимо, що Росія, вона просто блокує доступ до вільної інформації, і нещодавно заблокувала і дуже багато соціальних мереж, і одну з найвеликих соціальних мереж, як Інстаграм на території Російської Федерації, а також заблокувала ще й Ютуб. І ми знаємо, що дуже багато кримчан, громадян України, які мешкають на території окупованого півострова, вони дивились українські медіа, українські канали та застосовуючи Ютуб. Але зараз його нема, і його можна використовувати лише через VPN, але це все ж таки не вирішення проблеми. Які це має і в подальшому може мати загрози для нас? Передусім, головна проблема в тому, що люди в більшості своїй, особливо такі люди прості, вони сприймають передусім відеоконтент. Ми всі в тій чи іншій мірі виховані телебаченням на різних етапах його існування. Це означає, що навіть користуючись інтернетом і не маючи телевізора, ми орієнтуємось на те, що коли ми сідаємо їсти, то ми будемо включати відео на фоні, а не паралельно читати книгу. І велика проблема – це те, що росіяни таким чином переключають усіх, по суті, на російські сервіси. Це сервіс ВК-відео, який сьогодні в Росії почали масово скачувати, і він там в російському App Store топ-1 став одразу ж. Це величезна проблема, до речі, для усіх опозиційних груп, які існують в Росії, і поза її межами російських.
тому що російська опозиція вкладала неймовірні кошти і неймовірні покладала якісь такі прагнення саме в російськомовний Ютуб. Зараз російська влада, по суті, одним розчерком пера позбавила російську опозицію головного медійного інструменту. Так. І це виходить, що ця вся російська політична еміграція, яка там зібралася в західних країнах, ну вона залишається абсолютно безглуздою. Оце реально вже буде лише російська діаспора, яка просто не матиме стосунку із чіпки з реальними росіянами, які живуть в РФ надалі. Для України це так само велика проблема, дійсно, що люди не зможуть дивитися, наприклад, україномовний контент. Для цього треба подумати, насправді, про те, щоб щонайменше у Телеграмі була створена нормальна інфраструктура по донесенню новин з України. Так, неважливо, там вони можуть бути і російською мовою, і кримсько-татарською, і усіма там 3 мовами, і 2 одночасно. Просто щоб кримчани фізично мали доступ до цієї інформації на тому майданчику, де їм буде найзручніше цим користуватися. В силу того, що ми занадто великі ще сподівання покладаємо завжди на VPN, а це не досить правильно. Тому що ми розуміємо, що більшість людей споживають медіа і інформацію саме так, щоб їм було зручно. Якщо людина встановлює собі VPN, то це значить, що вона вже певним чином політизована, що вона вже не входить, умовно кажучи, ту цільову групу, яку треба далі просвітлювати. От відрізка саме простих оцих громадян від неконтрольованих Росією засобів масової інформації – це величезний виклик для нас усіх. Але треба вчитися освоювати нові майданчики, і передусім тут грає роль дійсно Телеграм, який Росія ще не змогла заблокувати. Ну і знову-таки ми маємо розуміти, що Україна завжди прагнула створити великі централізовані якісь такі структури, от якісь там, знаєте, хаби, канали, так, а зараз ми, можливо, будемо примушені існувати в ситуації, де нам буде необхідно створювати велику кількість малих і таргетуватись на якнайбільш різні аудиторії, тому що трохи існує контенту для, умовно кажучи, кримських татар, трохи існує контенту для українців Криму, практично не існує контенту, умовно кажучи, для перешивки настроїв росіян, які живуть в Криму, а це дуже серйозна проблема, тому що Росія вкладає в їх промивку дуже великі кошти. А ми якби трошечки дистанціювались так від цієї задачі. Ми їх якби віддали заочно росіянам, і це теж буде великою проблемою наступні десятиліття. І залишається знову ж таки величезне питання, які саме дискурси і наративи мають поширюватися в Криму. Так, головна проблема, що Україна за останні кілька років вона не сформувала як такий єдиний комплексний наратив щодо Криму, і ці всі наративи вони залишаються такими достатньо частковими. Тобто в підсумкове наративне бачення держави входить лише, як правило, те, що вже точно не викликає ніяких внутрішніх дискусій, і що часто вже просто достатньо запізніле. Ну і щодо жовтої стрічки, з якої ми почали з так званих виборів на території окупованого півострова і не лише. Я думаю, що і на інших окупованих територіях України росіяни планують провести ці так звані вибори. А чи планують якісь акції жовта стрічка і на якому рівні зараз їх рух та спротив? В Криму у жовтої стрічки є кілька тисяч учасників різного ступеня активності. Це і як ті, хто координують певні регіональні локальні групи, так і такі умовні одинаки. Найбільш поширеними акціями останнім часом у зв'язку з цими всіми псевдореферендумами, місцевими виборами стають акції знищення російської символіки. Так, на вулицях міст і сіл, російської агітації, тому що стали дуже багато роздавати передвиборчих газет, оцих партійних, і вони всі, як правило, ще більше просякнуті такою зетною пропагандою, ніж навіть загальнокримські окупаційні медіа. Тому що ці газети зазвичай пишуть люди, які приїхали працювати з якоїсь Вологди, і вони всі думають, що Крим, які в них там асоціації, «Русська весна», у них якийсь Севастополь, город русських моряків. І от вони думають, що, Крим – це такий регіон, де всі кожного дня святкують 9 травня, День Побєди, що там це якась така перманентна ситуація. Знову ж таки, фіксація учасників, власне кажучи, окупаційних структур, які організовують вибори.
Так, тобто, хто, умовно кажучи, буде очолювати якісь ЦВК, хто буде зганяти підлеглих. Ми це все намагаємося збирати і знову ж таки закликаємо кримчан знаходити жовтої стрічки бот, надсилати туди інформацію. Якщо, наприклад, вас примушують іти на ці вибори, ми вам гарантуємо, звісно ж, повну конфіденційність і анонімність. І що найважливіше, ми щодо усіх подій, пов'язаних з псевдовиборами в окупованому Криму, на окупованих територіях Південної і Східної України, інформуємо західних партнерів. Тобто ми по цим усім подіям, там, коли з нами зустрічаються якісь іноземці, ми їм подаємо, умовно кажучи, і звіти, і подаємо фотографії, які доводять, що насправді, от вони питають, що там в Криму, чи є в Криму далі якийсь опір. І вони раді завжди чути, що він не згас, тому що це для них дуже хороший доказ того, що Україна продовжує боротися, що цю боротьбу за окуповані території вигадали не ми тут собі в Києві, а що це така загальнонаціональна справа. І є люди, які 10 років вже в окупації тримаються своєї української ідентичності далі. Тому це, знаєте, з таких дрібних, маленьких подій ми стараємося все-таки скласти загальну тенденцію і завжди продемонструвати її нашим партнерам, щоб вони усвідомлювали, що Крим не є тим, і що там Херсонщина, Запоріжжя, Донбас не є тим, що про них пише Російська Федерація. Угу. Ну, зараз щодо Криму ще хотіла запитати, планується саміт Кримської платформи, та наближається вже саміт Кримської платформи. Мені так здається, що воно буде там наприкінці вже серпня чи на початку вересня, а потім парламентський рівень Кримської платформи, який був анонсований для проведення в Литві, та, якщо я не помиляюсь. От які у вас очікування від цих платформ, і чи можемо ми розраховувати на те, що дійсно найближчим часом, чи по закінченню цієї війни ми зможемо вийти на кордони 91-го року і доокупувати Крим, що немало дуже важливо, та його реінтегрувати? Я думаю, що все-таки це питання буде залежати не від політичних форматів безпосередньо, от від заліза і сталі на полі бою. Але, безумовно, ми розуміємо, що зараз у питаннях поставок озброєнь, питаннях взагалі доцільності і справедливості, підтримки України, продовження цієї війни там до переможного кінця, ми маємо опиратися достатньо якісно і глибоко на широке коло аргументів, в тому числі, в першу чергу, щодо становища на окупованих територіях. Для цього і потрібні насправді такі саміти. Як на мене, насправді найважливішим виміром Кримської платформи є навіть не політичний, не той, на який приїжджають експерти, а інший формат. Точніше, не той, на який приїжджають політики, а інший той, на який приїжджають експерти, фахівці і журналісти. Тобто фахівці ось цього середнього рівня, які потім багато пишуть про Крим, про окуповану Херсонщину, про Донецьк, про Маріуполь особливо багато пишуть. Вони постійно приїздять до України в пошуках свіжих сюжетів. Тобто у них є бажання розказувати про Україну, але їм необхідно, щоб самі українці змогли щось з землі отак підняти, якісь конкретні речі, про які вони знають, показати, дати якісь графічні матеріали, відео. Тоді ми будемо зберігати ту лінію з уваги до України, яка існувала там, наприклад, попередній рік. Тому що величезна проблема, яку ми так само управлінська для України всієї у 23-му році пов'язана з війною. Це те, що війна сприйняття війни перестало триматись на швидких новинах. В першій половині 22-го року події розвивались дуже стрімко, там вистачало просто новин, відео, коротких твітів, якихось маленьких репортажів. Зараз ми вже повинні звикнути до того, що Україна має промотувати на Заході аналітичні записки, звіти там по кожній окремій темі. Там наприклад, по історії з Херсонесом зараз ревіталізується питання щодо того, щоб це підняти в ЮНЕСКО, так, знищення фактично Херсонесу окупантами. Знову ж таки, питання порушення прав людей і дозволів на ці всі історії, там на дозволи на перетини кордонів, на ці всі документи, вилучення мисливської зброї, велика кількість
сюжетів, які дають можливість нам постійно смикати Захід за рукав і казати: дивіться, у нас є новий матеріал по окупованим територіям, висвітліть його, будь ласка, покажіть його своїм користувачам. Тому що велика кількість людей, навіть в американському Твіттері, думає, що наша війна – це фейк. Просто не те, що ми там щось брешемо, а просто, що цієї війни немає, що її вигадали еліти, що це все телевізорна якась гра. Чи означає це, що в цих країнах ми програємо цю інформаційну війну? Я би так сказав, що інформаційну війну неможливо програти чи виграти. Вона триває завжди. І коли замовкнуть гармати, вона все ще буде тривати далі. І буде тривати, мабуть, усе наше життя, тому що це специфіка існування медіа в сучасному світі, коли світ такий гіперінформатизований, питання розповсюдження інформації не є аж прямо таким врегульованим, і у нас є вороги, очевидно, то значить медіа будуть використовуватися. Масові медіа, нові медіа, соцмережі. Інформаційна війна в цих країнах триває далі, тому що досить часто ця теза про те, що ми програли інформаційну війну, вона використовується як виправдання для того, щоб більше нічого не робити. Ми ж вже програли, правильно, але від того, що ми її програли, вона чомусь не закінчується. Вона триває далі і далі. Тому об'єктивно я би сказав так, що росіяни проникають в глиб західних суспільств саме до мейнстрімного користувача соцмереж часом значно глибше, ніж ми, і значно більше іноді шокуючими якимись кадрами, із вигадками, так, але проникають. Ми часто діємо ось там на середньому рівні, на високому, там робимо документальні фільми, телесюжети, але трошечки за останні роки залишили за бортом простого користувача з його іноді навіть примітивним сприйняттям і дещо конспірологічним буває. Але ми усім повинні дати ту адженду, яка їм дозволить підтримувати Україну, вбудувавши це, вмонтувавши це в якісь там свої погляди. Там, наприклад, республіканців хвилює тема християнства, от їм там повезли пастора, якого там катували росіяни з Мелітополя. Там. Мовно кажучи, Туреччина там схвильована питанням мусульманських етнічностей в Україні, от їм, будь ласка, питання заяви президента, наприклад. Так, тобто велика кількість можливостей вузько таргетувати наш національний наратив, вона все ще зберігається. І останнє, ось ви сказали про Америку, у нас буквально 2-3 хвилинки до закінчення цього блоку. Сьогодні стало відомо, що 99 делегатів Демократичної партії підтримали номінацію Гарріс на посаду президента. Вчора ми розмовляли з паном Олександром Мусієнко, і він нам сказав, що поки, на жаль, ми не почули такої чіткої позиції Камали Гарріс щодо України і щодо подальшої підтримки технічної, військової та фінансової, дипломатичної, політичної та щодо України, тобто чіткої. Чи є у вас такі якісь побоювання щодо цієї кандидатури чи ні? Останнє. Головне побоювання щодо Камали Гарріс, що загалом нічого не зміниться з часів Байдена. Тобто, що оця вся дещо рутинна риторика, занадто обережні кроки, що це усе залишиться і не буде ревіталізоване. Тому що увага Камали Гарріс в зовнішній політиці обмежена, вона, скоріш за все, буде послуговуватися ідеями свого радника Філа Гордона, який дуже сконцентрований на одній конкретній темі Близького Сходу. Тобто це буде зменшення підтримки Ізраїлю, спроба налагодити стосунки з мусульманськими країнами, з арабськими країнами. Але щодо України дійсно не було якоїсь конкретної адженди. Для нас найстрашніше не те, що Камала може опинитися там якоюсь проросійською, а те, що може просто нічого не змінитися. Оця повільність, в'ялість, запізнілість реакцій, запізнілість поставок, їх обмеженість. Тому оце і є для нас найбільшою проблемою, на жаль, яка може бути у разі обрання Камали. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсаглу, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. До зустрічі в наступних програмах телеканалу АТR. Дякую. Ярослав Божко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру політичних студій «Доктрина», політичний консультант. А тим часом російські окупанти продовжують атакувати Україну, цивільну інфраструктуру України, а також цивільне населення. Сьогодні під час нічної атаки російських військ ракетами і дронами по Київській області всі ворожі цілі були збиті, але зафіксовані пошкодження у багатоквартирному та офісному будинках на АЗС, а також будинку лісника.
БПЛА. Про це розказав голова Київської ОДА Руслан Кравченко. Він каже про те, що, цитую, вночі ворог атакував Київщину за допомогою ракет та ударних дронів. В регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі були збиті, влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущення, постраждалі відсутні. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей. Також російські окупанти сьогодні вдарили по центру Харкова. Кількість постраждалих там зросла до 8, серед них є немовля. Пишуть місцеві ЗМІ, та про це каже голова Харківської ОВА Олег Синегубов. Ці та інші питання ми будемо обговорювати з воєнним оглядачем, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, вітаємо вас. Сілям алейкум. Добрий день, вітаю. Добрий день. Так, пане Василю, ми зараз бачимо, що Росія продовжує свої ракетні атаки на цивільну інфраструктуру України, на цивільне населення України і інше. От як для вас зараз виглядає стратегія та цілі російських окупантів? Тобто, що вони цим намагаються досягти зараз? Маєте на увазі саме щодо обстрілів? Звичайно. Обстрілів цивільної інфраструктури? Насамперед, звісно, тут логічно, і про це буквально вчора, якщо не помиляюся, говорив в якомусь із своїх інтерв'ю останнього часу Кирило Буданов, очільник військової розвідки. Він казав, що росіянам не вдасться погасити нашу електроенергію, а це, власне, є їхньою головною метою. Тобто вони намагаються всіляко впливати не просто на настрій, тому що у нас чомусь так прийнято говорити про те, що от це спроби схилити українців, наприклад, до переговорів або до якогось, знаєте, повстання у тилу або ще чогось. Ні, це не лише це, але тут, відверто кажучи, правдиво кажучи, теж є такий елемент, тому що з огляду на все, що відбувається, от зараз в нашій країні, можна зробити такий висновок глобального напруження по всіх фронтах, які ми зараз отримуємо. Не просто, що там, обговорюючи Покровський напрямок і просування росіян, яке там за останній час виникає, не просто говорити про те, що от росіяни просуваються, і це виключно через те, що, наприклад, в них багато піхоти. Це є певний комплекс причин і вплив на тил в тому числі. Я дуже коротко спробую пояснити, чому я так вважаю. Так, будь ласка. Адже зараз... Так? Будь ласка, так, я вас чую. Адже зараз виникає така точка максимального напруження, коли росіяни перебувають ось уже 10 місяців у наступі. Вони стартували з 10 жовтня минулого року під Авдіївкою, і триває цей наступ досі. Це вже 10 рівно місяців. І при цьому 10 місяців безперервного вогню з боку російського. Цей вогонь, за такою воєнною доктриною, якщо так можна сказати, він називається турбуючим. Вогонь, котрий турбує. Тобто прилітають в величезній кількості артилерійські снаряди. Так, часто чуємо, що російські артсистеми не такі точні, як, наприклад, західні М777 або якісь інші західні САУ, але їх багато, і вони створюють морально-психологічний тиск на наших бійців. Російські керовані авіабомби, які так само в величезній кількості, можливо, не завжди точно, але лягаючи поблизу із позиціями, створюють так само такі відчуття турбуючого вогню, дуже серйозного, і дуже руйнівного і надзвичайно з великим тиском на уми наших військовослужбовців там на передовій. І відповідно, коли весь цей тиск чиниться, 10 місяців фактично безперервно, ці 10 місяців паралельно тривають із тим, що не вистачає західної допомоги в Штатах. Вибори. Ми не отримаємо впродовж 6 місяців це постачання від них озброєння. Потім паралельно із цим ще й накладається аргумент того, що в Україні якісь невизначеності, в тому числі ось ці тилові невизначеності, з відключеннями світла, з ниттям, даруйте, що цивільного населення, яке не розуміють, чому так відбувається, наприклад, військові. Не розуміють військові, наприклад, не розуміли, чому так довго ухвалювали закони, які були потрібні, той же самі мобілізаційні. Не розуміють фраз, коли лунала, я не пригадую від кого з представників нинішньої монобільшості, те, що в депутатів, наприклад, немає мотивації до роботи. Ось це все накладається таким сніжним комом серйозним на наших бійців. І, відповідно, ми дійшли до цієї точки сьогодні. 10 місяців шаленого тиску, виснаження. Паралельно це все так само поєднується із тим, що ти щодня бачиш, коли втрачаєш своїх друзів, своїх побратимів, або вони отримують понівечення, або ти сам отримуєш поранення, повертаєшся до тилу, а тут машини
машини палять, а тут якісь скандали, просто бійки багато. Ну не багато, але вони є. Їх дуже яскраво підсвічують медіа, наприклад, сутичок там ТЦК і цивільного населення, і це все в загальній картині створює дуже серйозний тиск і таку вирішальну фазу війни зараз на нашому фронті, де тримають хлопці в надзвичайно запеклих умовах фактично лінію бойового зіткнення. І ці всі удари, про які ви згадали, вони мають впливати на цивільне населення як одна із інформаційних складових, але не лише це. Я б відзначав, що це спроба Росії в звичайній стратегії воєнній знищити нашу економіку, знищити наші можливості до виробництва, тому що нема світла, немає виробництва не лише зброї. В принципі, країна перестає жити. А зараз, станом на 3-й рік повномасштабної війни, будьмо відверті, покладімо руку на серце, ми функціонуємо як країна повноцінно. Нас все є, нас всі є, нас є достатньо цього. Так, є багато чого поганого в цих процесах економічних. Я думаю, економісти розкладуть це все прекрасно, але загалом то навіть те, що ми з вами спілкуємося, що в мене є інтернет, а у вас є світло і можливості до виходу сигналу, аби донести до великої аудиторії, це вже є ознакою того, що ми як країна дуже добре функціонуємо. Так от росіяни намагаються нас всіляко економічно знищити. І це, я думаю, що не лише буде стосуватися енергетичних об'єктів або якихось інших об'єктів від цивільної інфраструктури. Ну, а Всіляко нагадати те, що називається, от вони будуть намагатися це робити. Але з іншого боку, коли ми кажемо про безперервний наступ російських окупантів протягом 10 місяців, чи це не виснажує російських окупантів, чи це не виснажує їх ресурси як людський, так і військово-технічний? Безсумнівно виснажує. Це головна задача, напевно, що наших захисників, які, будьмо відверті, цього року так точно мають і будуть, вочевидь, стояти в такій, в ширшому сенсі цього слова, обороні, можливо, за локальними наступами, контрнаступами, в тому числі, що і сьогодні ми спостерігаємо, наприклад, у Курській області. Але я просто про те, що чи зможуть вони подалі продовжувати ось таку безперервний такий наступ на нас? Вони зможуть його продовжувати доки їх не зупинять. Це така очевидність, але вона полягає у тому, що росіяни зараз видозмінили за останні місяці свою тактику, перейшовши майже повністю на малі піхотні штурми і величезною кількістю своєї піхоти. Щодня бачимо кількість знищених окупантів у зведенні Генерального штабу більше 1000, і це абсолютна істина. Так ось цією величезною кількістю піхоти вони просто протискаються в діри і здобувають успіх. Це немислима така тактика для будь-якої цивілізованої країни світу, для будь-якої. Просто я не уявляю іншої країни, там Франції, в Німеччині чи в Сполучених Штатах чи Австралії зберуть 500 000 населення і скажуть: от ви йдете на безперервні піхотні штурми. Я не уявляю це ніде. І весь світ цього не уявляє, як от таке може бути. Путін же це зумів зробити зі своїм народом і посилає їх на безперервні штурми, і це дає результат, об'єктивно дає результат. Але піхотою ти весь час і вічно штурмувати не будеш. Піхота справді виснажується так само, піхота знищується, піхота гола без бронетехніки далеко не заїде. І навіть якщо зараз дається дещо драматичне просування на Покровському чи на Турецькому напрямку в росіян, то я хочу звернутися до фактології. Відколи була взята Авдіївка окупантами, а це середина лютого цього року, до сьогодні, фактично, давайте говорити, початок серпня. Скільки рахуємо місяців? 5,5 минуло відтоді з того часу. Так ось, відтоді до сьогодні за 5,5 місяців до тих рубежів, де навіть зараз здається критичним просування росіян, вони просунулися всього-навсього на 26,5 кілометрів. 26,5 кілометрів. Це за півроку, за умов виснаження української армії, відсутності американського озброєння, це супермало. І це показує те, що піхотою ти можеш просуватися. І вони просуваються в напрямку Покровська. Але це не ті просування, які би могли бути, якби в них була достатня кількість, наприклад, бронетехніки, і ця бронетехніка була б справною, ця артилерія була б справною, і вона б могла працювати на передовій в великих кількостях. Ось це є головною ознакою виснаження. Нещодавно на Курахівському напрямку, це дещо південніше від Покровського фронту, в районі
між Вугледаром і Мар'їнкою, де наша бригада Миколаївська, 79-та десантно-штурмова тримає оборону. Так от, там за останні 2 тижні 6 атак відбулося з боку окупантів на броньованій техніці. Стартувало все із 57 машин, отримали на горіхи, відступили. Продовжилося за цих 6 атак. В другій атаці було використано близько 13 машин. Потім була невеличка кілька днів перепочинок. З 24 липня це все стартувало. 1 серпня була атака 9 машинами, бронемашинами на позиції наших військ. Потім були виключно піхотні штурми. Потім знову атака 57 одиницями. І от уже вчора чергова атака застосування всього-навсього 9 одиниць. Тобто вони ось таким чином сточуються. І це абсолютно на всіх напрямках відбувається. Дуже яскраво показово якраз таки на Курахівському напрямку ось цей приклад. За 2 тижні з 57 до 9 спустилася кількість тих броньованих машин, якими вони можуть штурмувати позиції наших військ. І при цьому успіхи, які вони досягнули за ці 2 тижні на цьому напрямку, складають, так би мовити, розширення сірої зони до 2 кілометрів. Тобто вони навіть не зайняли території, а розширили сіру зону до 2 кілометрів, втративши до 50 одиниць техніки. Це якраз таки є яскрава картинка їхнього виснаження. В тому числі, і напевно, що ми ще будемо обговорювати сьогоднішні події в Курську, в тому числі це і є елемент відповіді або радше запитання риторичного перед росіянами. Ну, якщо ви такі великі, могутні і потужні, і маєте достатньо резервів, а покажіть, чи можете ви ці, наприклад, резерви направити зараз на Курськ, зняти їх десь із Покровського напрямку, і там ваш наступ не просяде. Або не знімайте і отримайте створення буферної зони, наприклад, у Курській області. Ось такі цікаві зараз перед ними Ну, ходи а це, ставить як ви наша думаєте, команда. більш такий іміджевий удар, якщо ми кажемо про Курськ, чи все ж таки там можливо дійсно якісь там серйозна спецоперація, прорив і утримання території? Я не знаю. Це може бути дуже, розумієте, зараз останнім часом, і хвала за це нашому Генеральному штабу, що в нас дуже багато є у сенсі військової інформації, дезінформації, пропаганди, неправди, поєднаної перемішкою з правдою. Це стосується, наприклад, літаків F-16. Минулого тижня, нагадаю, коли спершу стало відомо про оголошення, відбулося з Блумбергом, здається, так, агенцією Bloomberg, вона першою оголосила, що, мовляв, перші літаки F-16 вже в Україні. Тоді одразу з'явилася цифра – 6 літаків. Наступною публікацією західні ЗМІ, яка вийшла щодо цих наших винищувачів, була оголошення того, що, мовляв, до кінця року Україна може отримати не більш як 10 платформ, оскільки немає більше підготовлених пілотів. Тобто, ще раз, 6 спочатку було, потім 10 до кінця року. А раптом цього тижня вже з'являється, після оголошення президента, з'являється інша публікація від видання Financial Times, якщо не помиляюся, може, ні, The Economist написали про те, що вже є 10 літаків, а до кінця року буде ще 10, і в сумі до кінця року може дійти до 20 ця цифра. Ну, тобто, розумієте, про що я кажу? За тиждень буквально у нас порядок цифр змінюється. Так. 6, 10 до кінця року, вже 10, 20 до кінця року. Скільки в підсумку цих літаків F-16? Скільки може бути підготовлених льотчиків? Абсолютно геть ніхто нічого про це не знає. І поки Bloomberg не написала, навіть російська пропаганда ні словом, ні духом нічого не говорила про те, що вони знають, де ці, або знають, що вони вже в нас є F-16. Ну, тобто я кажу до того, що дезінформаційний елемент в умовах інформаційної ери дуже добре вдався по літаках нашому Генштабу. Цілком слушно буде припустити, що такий самий дезінформаційний компонент може бути і по Курській області. Тому що це фактично може бути як відволікаючий маневр з метою того, щоб росіяни якісь свої підрозділи з Покровського умовного напрямку чи з району Часового Яру зняли і передислокували на Курщину. Це дасть нам можливості провести свої локальні контратаки, вирівняти лінію фронту і відвести ту ситуацію, яка от може бути найбільш загрозливою на цьому напрямку на сході нашої держави. Це один сценарій. Другий сценарій може бути такий, що росіяни, наприклад, не знімуть цих підрозділів, продовжать атакувати на сході, не направлять на Курську область достатньо своїх резервів, то що тоді буде заважати нам далі рухатися вглиб цієї території? Відповідно, тут важко сказати, яка буде наша подальша тактика та стратегія щодо просування в Курській області, але вочевидь ця операція вона комплексна щодо впливу на весь фронт. Але я б не був такий надто оптимістично налаштований або надто захоплений, тому що
Звісно, інформаційно українцям дуже хочеться бачити цю яскраву картинку, називати Курська Народна Республіка там або ще щось. Я б не був такий захоплений, тому що знаю з перших вуст, наскільки добре підготовлені були рубежі на кордоні Сумської та Курської областей, рубежі з боку окупантів, і хлопці-аеророзвідники, які там місяцями літали, мені розповідали, що там фактично їхні зводні опорні пункти – це повністю забетоновані укріплення, це кілометри викопаних траншей, поєднаних з цими бетонними укріпленнями, бетонними бліндажами. Тому, на жаль, мій оптимізм, або таке, я не поділяю цього оптимізму або захоплення щирого українців, тому що я розумію, що це дуже і дуже складна і це може бути кровозатратна операція. Ну і останнє, ось ви згадали про F-16. Є такий, знаєте, величезний оптимізм у нас, у українського народу, щодо прибуття цієї зброї, цих літаків вже в Україну. А чи, як ви вважаєте, чи може це змінити радикальну ситуацію на полі бою в умовах, коли все ж таки нам не дозволяють бити там західною зброєю, літаками в тому числі, по території Російської Федерації, а лише по території України і по окупованим територіям України? У нас буквально 3-4 хвилинки. Я не розділяю з одного боку надмірного оптимізму, який переважно оголошується саме тиловиками, такими як в тому числі і я. Це полягає в тому, що, мовляв, от F-16 прибули і зараз різко змінить події на фронті. Але я водночас не розділяю цього радикального песимізму, який зазвичай можна почути від бійців, хто очікує ефекту на полі бою від прибуття цих літаків. Я радше намагаюся притримуватися середини, тому що мають рацію водночас і одні, і інші. F-16 кардинально не змінюють в тій кількості, в тих можливостях, які зараз є, не змінюють картинки лінії бойового зіткнення. Вони не знищать всі Су-34 носії керованого авіаційного озброєння, щоб одразу легше стало дихатися нашим бійцям на всіх ділянках абсолютно фронту. Вони водночас не розбомблять всі близькі до фронту території, які зайняли зараз окупанти, і не знищать всі їхні зводні, ротні опорні пункти і тому подібне. Але вони додають нам маневреності в контексті ППО, тобто це будуть літаки, які дозволяють працювати проти російських шахедів, російських ракет, які летять на нашу територію, а це буде елемент стійкості тилу нашого і нашої економіки. Буквально сьогодні президент оголосив, що ще додали грошей в ракетну програму, ракети, з якої вже літають і на ту ж саму Курську область літали, і по території окупованих територій Криму, і по території Російської Федерації, Краснодарський край, порт Кавказ, який забезпечував паромну переправу в Крим, або що. Отже, знищення, посилення цієї ППО-шної можливості завдяки F-16 дозволить нам скоріше і краще, і безпечніше виробляти в тилу необхідні речі для фронту. А ці необхідні речі, як то далекобійні дрони або ракети, будуть забезпечувати нам потенційну майбутню перевагу в тилу Російської Федерації. Тому що зараз на лінії бойового зіткнення це дуже така розширена, вона відбувається в вигляді сірої зони. Дрони наземні, надземні, повітряні, вони не дозволяють піхоті пересуватися. Зараз основний акцент буде все ж таки не на піхоті. Зараз мені здається, що фаза війни переходить в таку, що хто буде мати більше можливостей ударів у тил, знищення економіки, знищення важливих стратегічних об'єктів, той і буде мати відповідну перевагу. От передбачаючи цей сценарій, це моя суб'єктивна думка, в цьому контексті нам F-16 можуть дуже і дуже серйозно та суттєво допомогти. А чи є у вас якесь таке логічне пояснення, чому все ж таки США не дозволяють нам бити своєю зброєю по території Росії? Ну, якщо ця зброя вже до нас прибула, то це вже наша зброя, ні? Все б нічого, але ми можемо одноразову акцію використати, а більше нам цієї зброї нашої, яка раптом стала нашою, більше її не нададуть. Ну це ж, будьмо відверті, це великий комплекс взаємодії, партнерства та співпраці. F-16 зараз пам'ятаєте, була така новина про те, що Швеція нам передасть 2 літаки дальнього радіолокаційного стеження САА. Вони якраз таки і будуть забезпечувати далекобійні, скажімо так, очі для F-16, для наших зенітних ракетних комплексів, коли прибудуть. Наразі вони ще не прибули, це перше питання, і однозначно якась додаткова супутникова розвідка нас забезпечується нашими партнерами. І це не лише для F-16, але й впродовж цілої війни. Будьмо свідомі того, що партнери нам дають розвідувальну інформацію, коли от ми бачимо в пакетах допомоги від західних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів Америки, там є завжди
розглянути такий пункт, як розвідувальна інформація. Це може здаватися таким. Це ж не якісь ракети, це не танки, це не авіаносці там чи ще щось, але це дуже важлива складова, яка в тому числі розвідувальна інформація з натівських розвідників літаків дозволяє ефективно і влучно завдавати ударів на території тимчасово окупованого Криму по тих військових об'єктах, які окупанти наскладали за роки окупації. І відповідно, ну уявімо собі, що ми виключаємо, скажімо так, це добросовісне партнерство зі Штатами і раптом перестаємо отримувати цю розвідувальну інформацію. Це не дуже хороший шлях. Найбільш раціональне, напевно, пояснення того, чому вони це не дають робити, ну тому що Росія – це ядерна країна. І як не крути, в Штатах все ж таки бояться цього. Дякую вам дуже, пане Василю. Чохсагловно, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Сподіваємось, зустрінемось ще в інших ефірах телеканалу АТР. Тешекюрлєр. Військовий оглядач пан Василь Пихньо був з нами на прямому зв'язку. Ну а я, на жаль, вимушена вже завершувати цей ефір, але ви залишаєтесь з першим кримсько-татарським телеканалом АТР, бо надалі вас чекає інформативна програма «Заман», де наші журналісти розповідатимуть вам останні новини з тимчасово окупованого півострова Крим. Сейглар Хадашлар, Коршкінджі.